नमस्कार दर्शक बंधु मोर यह राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। यही भिडटी कन्या राशि व्यक्ति विशेष मान अत्यंत खास होगापाई जाऊँगी कहीं 2026 द्वितीय मास फेब्रुआरी मास विषय पूरा मासरे कौन घटव आपण जीवन में आलोचना आमे नवग्रहर प्लेसमेंट विषय आमे चर्चा करवा केउठी केउ परिस्थिति रे अछंती एवं आपणकर स्वास्थ्य उपरे कौन परिवर्तन आसीबो आपणकर शिक्षा उपरे आपणकर संतान संतति उपरे आपणकर कर्मक्षेत्र एवं कैरियर उपरे मध्य एवं आपणकर वाणिज्य विषय रे दाम्पत्य जीवन विषय रे आपणकर लव रिलेशन खास करिकी जदि आमे चिंता करबा ना आम जीवन शैली रे किंबा आम जीवन उपरे जदि किछि नेगेटिव चार्ज आसु थाए आमे निश्चय भाव में किछि उपाय मध्य कहबी शेष को अचूक उपाय कहबी जोटा कि किछिटा मात्रा रे आमे नेगेटिव चार्ज निश्चित भाव में टाळी परिबा। आपण वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एटा मोर अनुरोध आपण निश्चय भाव में जानि परिबे। आसंतु वीडियो को आगु को बढ़िबा। भिडियोटी आरंभ करने पूर्व जदि मोर यह चैनल को कहीं नुआ आसी सब्सक्राइब करनियंतु एवं बेल आइकन को दबाई दियंतु जो जहाँ फल कि सर्वप्रथम वीडियो आपण पाखरे पहुंची परिबो एवं नित्य दिनर नित्य चर्या मध्य आपण जानि परिबे निश्चय। चलंतु भिडियोटी आरंभ करिबा। कन्या राशि प्रथम जानिबा नवग्रह स्थिति कहीं आम जीवन में जेकोसी भी जहाँ भी किसी जो क्षेत्र में घटी थाए सेटा नवग्रह कारण जो ही घटी थाए नवग्रह स्थिति अनुसार ही घटी थाए। तेणुक कन्या राशि आपण राशि स्वामी होती बुध बुध शुक्र मंगल सूर्य चारि ग्रही जोग बनूची पंचम राहु अवस्थान करछंती षष्ठ शनि अछंती सप्तम देवगुरु बृहस्पति बहुत भल स्थान अछंती कैरियर स्थान अछंती कर्मक्षेत्र स्थान अछंती दशम केतु अछंती द्वादश। प्रथमे जानिनेबा निज विषय स्वास्थ्य संपर्क में निजर साहसर निजर पराक्रमर प्रथम गृहर स्वामी प्रथम गृह देखा जाए निज पर देखा जाए तेणु प्रथम गृहर स्वामी बुध पंचम अवस्थान करछंती षष्ठ को चली जिवे 4 फेब्रुआरी पर्यंत अच्छा 4 फेब्रुआरी को परिवर्तन करेंगे द्वादश गृह को देखिए 4 फेब्रुआरी पर जेतेबेले बुध षष्ठ को जिवे तो द्वादश को देखुंट राहु सांगरे रहिबे ता परठारु कहीं राहु सांगरे जेकोसी ग्रह रहंती एतेटा भल माना जाए ना इन्फेक्शन जनित समस्या कहीं बुध होती चर्मर कारक इन्फेक्शन कारक तेणुक स्किन रिलेटेड कौन ना कौन चर्म रोग देखा बहुत संभावना देखा जदि ट्रावेलिंग करूँ बाहर बुलाबुली करूँ खाइबा पीवा उपर ध्यान रखा पड़ो। तार कारण हूँ जितेबले राशि स्वामी 6, 8, 12 को जाती षष्ठ ग्रह को अष्टम ग्रह को एवं द्वादश घर को जाती तो इम्यूनिटी पावर निजर सहनशीलता शक्ति निजर इम्यूनिटी पावर किछि ना किछि डाउन निश्चित भाव में करिथांती स्वल्प समय पाई विशेष करिकी जदि समय कहबी 4 फेब्रुआरी रु 23 फेब्रुआरी पर्यंत आपण टिके ध्यान देवार अच्छे बाकी तापर ठीक अच्छे ओवरऑल देखिए बोले स्वास्थ्य एतेटा समस्या नहीं जो क्षेत्र कहली से विषय में आपको टिके ध्यान देवाक पड़ो निश्चय। परवर्ती चर्चा करी शिक्षा संपर्क में विद्यार्थी मान किपरि कटिबो। पंचम गृह देखा जाए शिक्षार मान देखा जाए तेणु फिफ्थ लॉर्ड शनि जे कि नवम अच्छा सप्तम दृष्टि रे प्रथम ग्रह को देखुंट प्रथम ग्रह को दृष्टि अच्छी पंचम 4 ग्रही जोग बनूची बुध शुक्र मंगल एवं सूर्यंकर तेणुक एठी विशेष खराब कहबी नहीं विद्यार्थी मान भल ही अच्छी तापर सबु ग्रह जो 4टी ग्रह कहली षष्ठ को चली जाउछंती जमतीकि 6 तारिख रे मंगल परिवर्तन अछंती सॉरी भूल कहीदेली आपन को 6 तारिख रे सूर्य अवस्थान करिवे परिवर्तन अच्छी मंगल 23 रे शुक्र षष्ठ तारिख रे एवं मंगल उच्च स्तर होइकी बसचंती जदि आपणकर डिफेन्स कहीं मुझे कहली मंगल होचंती सेनापति तेणुक आप डिफेन्स जॉब पर जदि प्रिपेयर करुँच कि डिफेन्स एग्जाम प्रिपेयर कर कौन प्रकार गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपेयर कर अच्छी ताहले आपन को भल रिजल्ट देखा मिल पंचम सूर्य अच्छा तार कारण होई मसरे तेणुक बेटर देखा कौन प्रकार एडमिशन हो फॉर्म फिलअप हो जेकोसी कार्य करने चाहते आपन को निश्चित भाव में सक्सेस मिलवाई जाऊँगी विद्यार्थी मान। परवर्ती चर्चा करवा लव रिलेशन आपनकर प्रेम संपर्क केते सपोर्टिव रोचे
ଏଠି ସେଇ ପଞ୍ଚମ ଗୃହରୁ ହିଁ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପଞ୍ଚମ ଗୃହରୁ ସନ୍ତାନ ଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ଶନି ସପ୍ତମରେ, ଯିଏକି ପଞ୍ଚମ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ସେ ସପ୍ତମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାମ୍ନାବାଲା ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଜିଦ୍ ରହିବେ ନିଶ୍ଚୟ, ଅଡ଼ିଏଲପନ୍ ରହିବ, କିଛି ମାନେ ସ୍ୱଭାବ ଏମିତି ରହିବ କି ମାନେ ଏକୁଟିଆ ରହିବା ପସନ୍ଦ କରିବେ, କିଛି ମାନେ ମୁଡ଼ି ସ୍ୱଭାବ ରହିବ ତାଙ୍କର, ଏକୁଟିଆ ରହିବା, କାମ ବ୍ୟସ୍ତତା, କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନରେ ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପକାଇବ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଶେଷ କରିକି 20 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବେଟର ହେବ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ 20 ଫେବୃଆରୀ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କୋର୍ଡିନେସନ୍ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ଏମିତି କିଛି କହିଦିଅନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା ଏମିତି ତାଙ୍କର ମୁଡ୍ ହିଁ ଅଲଗା ରହିବ, ସେ ଅଧିକ ଖରାପ ନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଗୃହ ସପ୍ତମ ଗୃହରୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଠି ସପ୍ତମ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରେ। ତେଣୁ 4, 6, 12 ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ଷଷ୍ଠ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ତେଣୁ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ ଏଠି ଭଲ ହିଁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶନି ଯେହେତୁ ସପ୍ତମରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ନେଚର, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମେଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଫିମେଲ୍ ହେଉଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପତି କିମ୍ବା ପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଟିକେ ମୁଡ଼ି ନେଚର ରହିବ। କେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ରାଗିଯିବେ, କେତେବେଳେ ଜିଦ୍ ରହିବ, କେତେବେଳେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଭଲ ରହିବ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି ଦଶମରେ, ମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଗୃହରେ। ତେଣୁ ଏଠି 70% ଭଲ ହିଁ ଅଛି। ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରକୁ ଗ୍ରୋଥ୍ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି, କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଖାଲି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କିଛିଟା ମାତ୍ରା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ବେଟର ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ, ପରେ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି କେବେ କ'ଣ ପାଇବେ, ପରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି। ଏଠି ଭାଗ୍ୟ ନବମ ଗୃହରୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଠି ଭାଗ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ର ଷଷ୍ଠ ଗୃହକୁ ଆସିଯିବେ 6 ଫେବୃଆରୀକୁ। ତେଣୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରକୁ ଦେଖିବେ। 6 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଖାସ କରିକି ରାହୁ ସହିତ ଶୁକ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଷଷ୍ଠ ଗୃହ ଭଲ ହୋଇନଥାଏ। ଯାହା ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ସଜେସନ୍ ଏଇଆ, ଯଦି ଯାହା ଆପଣ ଭାଗ୍ୟଜନିତ ଟ୍ରେଡିଂ ହେଉ, ସେୟାର ହେଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଲ୍ ହେଉ, କୌଣସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ଯଦି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଜମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଜମି ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 6 ଫେବୃଆରୀ ଭିତରେ ଆପଣ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର ରହିବ। ତାପରେ ଏତେଟା ସଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବନି ଯେତେଟା 6 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ। ସେ ସମୟରେ 6 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ କରନ୍ତୁ, ଡିଲେ ତ ରହିବ, ବାଧା ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ପର୍କରେ। ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। କ୍ୟାରିୟର ଗୃହ ଦଶମ ଗୃହରୁ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଠି ଦଶମ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ବୁଧ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମରେ, ଷଷ୍ଠକୁ ଆସିଯିବେ। ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଦଶମ ଗୃହରେ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ଦଶମ ଗୃହରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହିଁ ଅଛି। ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କାମ ଟାଳୁଥିଲେ, ଏଠି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ହେବ। କାହିଁକିନା 10th ଲର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମାଧି ସ୍ୱାମୀ ବୁଧ ଷଷ୍ଠକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବେ, ତ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରକୁ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି କିମ୍ବା ଫରେନ୍ ଜନିତ ବିଦେଶ ଗତିବିଧି ବଢ଼ିବ। ହଠାତ୍ ଫରେନ୍କୁ ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, MNCରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲାଭ ହେବାର ବହୁତ ଭଲ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି। ଜବ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜବ୍ ସ୍କୁଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଜବ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଘର ଲୋକେସନ୍ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଭଲ ଅଛି। କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଏଠି 90% ଭଲ ହିଁ ଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜବ୍ ନାହିଁ, ଏ ମାସରେ ଜବ୍ ମିଳିବାର ଅଧିକ ପସିବିଲିଟି ରହୁଛି, ଅଧିକ ଚାନ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଖାସ କରିକି 20 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ 20 ଫେବୃଆରୀ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି। ଖାଲି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ପଜିଟିଭ୍ ରିପ୍ଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଖାଲି ବସିଗଲେ ତ ହେବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ଦେଖିବେ ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍ ରିପ୍ଲେ ମିଳୁନଥିଲା, କିଛି ନା କିଛି ମିଳିବ ନିଶ୍ଚୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ବିଜନେସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ, ଏଠି ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ମାସ
ଏତେଟା ଭଲ କହିବିନି, କାହିଁକିନା ଏଠି ଆଭରେଜ ଦେଖାଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ଖରାପ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଏଠି ଆଭରେଜ ଦେଖାଯାଉଛି। ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇକି କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିବ, କିଛି କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖନ୍ତୁ। ଡେଲି ଇନକମ୍ ଭଲ ହେବ, କିଛି ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିପାରେ ମନକୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନଟା ରଖିଥିବେ ବାଣିଜ୍ୟରେ, ଯେଉଁ ଆଶା ଅଧିକ ରଖିଥିବେ, ସେତେ ଆଶାଜନିତ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭଲ ହିଁ କୁହାଯିବ। ଜାଣିନେବା ଉପାୟ, ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆପଣ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ 108 ଥର, ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସଜେସନ୍ ଏଇଆ ରହେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଆପଣ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଠନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକାର ମିଳିବ। ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବର୍ଷ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଉପକାର ହେବ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜଣାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।